पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ अर्ज करदी हाँ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जरनैल जोरावर सिंह भाग 10वां पन्ना नंबर 175। बल्तिस्तान दे कमांडरां दियां सन 1839 तो 1840 विच गलतियां। बल्तिस्तान विच खतरनाक घरोगी फुट सी अते उत्थों दे राजियां विचकार कोई संगठन नहीं सी। भावें उन्हां दे सिपाही सिखे होए नहीं सन, उन्हां दे हथियार भी बड़े घटिया सन अते ना ही उन्हां दे फौजी कमांडर ही लड़ाई दे माहिर सन, पर उन्हां ने सिख फौज दा बड़ा डट के बड़ी हिम्मत दलेरी ते सुचज्जे ढंगां नाल मुकाबला कीता। उन्हां दी लड़ाई दी योजना लड़ाई दे उच्चे उच्चे असूलां दे अनुकूल सी अते ओह लद्दाखियां नालों बहुत चंगी तरह लड़े। सुकारदू दा राजा अहमद शाह एक बड़ा सुचज्जा हुनरमंद अते हुशियार हुक्मरान सी। उसकी लड़ाई की यह योजना कि जरनैल जोरावर सिंह के दो पासी हमले नूं पीएन अते मारोल जैसियां उच्च महत्व रखण वालियां रखियक अस्थानां उत्ते जबरदस्त मोर्चे बना के रोकिया जाए बहुत ही प्रशंसा के योग है। इस तरह वह चाहता सी कि दुश्मन नूं दोवें ही हालतां विच दरिया सिंध अते शाइक के दखनी कंढियां वल ही सुकारदू तो बहुत ही दूर रोकी रखिया जाए अते उन्हां नूं सख्त सर्दी बर्फबारी अते घटे हुए तापमान के समय इहो जिहे इलाके विच ठहरन लई मजबूर कर दिता जाए जिथे ना कोई सिर लुकाउण दा आसरा होवे, ना फौजां नूं कुछ खाण पीण नूं मिल सके अते दुश्मन दीयां फौजां विच सख्त सर्दी अते भुखमरी दे असर नाल बगावत हो जाए। ओह इस लड़ाई विच मुकम्मल कामयाबी हासिल कर लैंदा जेकर उसके अपने ही घर विच फुट ना हुंदी अते उसके अपने ही बंदे दुश्मन दे नाल मिल के देश धरोई अते गद्दारी ना करदे। जरनैल जोरावर सिंह खरमंग दे राजे शेर अली खां की गद्दारी अते मदद तो बगैर सन 1840 विच फरवरी के महीने विच दरिया सिंध नूं मारोल तो पार कर सकता सी। इस तरह जरनैल जोरावर सिंह पीएन उत्ते कदे भी कब्जा ना कर सकदा जेकर खपालू दा राजा सुकारदू नाल गद्दारी करके उसनूं ना आ मिलदा। बल्तिस्तान दे जित दे दोवें दरवाजियां ते लगे हुए मजबूत तालियां दी कुंजी बाल्टी गद्दारां ने जोरावर सिंह दे हत्थ विच फड़ा के बल्तिस्तान दी आज़ादी दी पिठ विच छुरा मारिया। इस तरह ही सुकारदू दा अजित किला भी जरनैल जोरावर सिंह दे हत्थ कदे भी नहीं सी आ सकदा जेकर बाल्टी अफसर अपने राजे दे नाल विश्वासघात अते गद्दारी ना करदे। अहमद शाह नूं भी उसके अपने घटिया चरित्र खुदगर्जी बेरहमी अते हर एक उत्ते शक करन दी रुचि दे कारण ही इस हार दा सामना करना पिया। उस नाल लोकां ने गद्दारी इसलिए कीती कि ओह उन्हां लोकां दा अंदरूनी तौर ते दुश्मन सी अते जेकर ओह इस नूं खत्म ना करदे तां उसने उन्हां नूं खत्म कर देना सी। जरनैल जोरावर सिंह की कामयाबी दे होर वसीले। लद्दाखी अते बाल्टी अफसर जरनैल जोरावर सिंह अते उसके अफसरां दे मुकाबले उत्ते कुछ भी फौजी काबलियत का दर्जा नहीं सन रखते। ना उन्हां पास आधुनिक लड़ाई का कोई तजर्बा सी अते ना ही उन्हां कोल जरनैल की काबलियत। ओह तां लड़ाई के ढंगां विच निपुण सी अते दुनिया के उच्च कोटि के जरनैलां विच मन्निया जा सकदा सी। लद्दाखी अफसर नौजवान अते दलेर सन पर ना समझ अते ना तजर्बाकार सन, पर बाल्टी कमांडर लद्दाखियां नालों तजर्बेकार हुशियार दलेर अते लड़ाई के हुनरां दे माहिर सन। पर बदकिस्मती नाल ओह अपने सुकारदू दे राजे लई उक्का ही लड़ना नहीं सन चाहुंदे। गद्दारी देश धरोई हसद कीना बुराज अते विश्वासघात इन्हां दे फौजी कमांडरां दे दिलां विच कुट कुट के भरिया होया सी। इसलिए इन्हां अफसरां विचों हर लड़ाई विच कई अफसर अपने फौज तो भगोड़े होके जोरावर सिंह नूं अगलवांडी जाके मिल जांदे अते उसनूं अपणियां सारियां मोर्चाबंदी दीयां योजनावां मोर्चियां अते कमजोरियां बाबत जाणू करवा दिंदे सन अते दुश्मन नूं अपने मोर्चियां तक भी जासूस बन के लै जांदे सन। सूरू कतखसे लंकासार मारोला पीएन अते सुकारदू दीयां सब लड़ाइयां जरनैल जोरावर सिंह ने इसे तरह ही जित्तियां। डिप्लोमेसी अते सियासत। डिप्लोमेसी के मैदान विच जरनैल सब लड़ाइयां गोलियां चलण तो पहलां ही जित लैंदा सी। ओह अते उसदे सब फौजी कमांडर दुश्मनां विच फुट पाउण विच आपस विच लड़ाउण विच
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਸੂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਗਾੜੀ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸੁਕਾਰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਰਮੰਗ ਅਤੇ ਖਪਾਲੂ ਦੇ ਬਾਲਟੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲਏ। ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਸੂਲ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੈਮਸ ਲਾਮਾ ਯਾਰੂ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟਕਲਾਕੋਟ ਦੇ ਗੋਂਪੋ ਆਦਿ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਹਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਬਰੀਕੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ, ਬੇਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਬਰਾਇਆ। ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਟਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੰਬੱਕੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਾ ਉੱਤੇ ਜਲਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਚਲਣ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਝੇਵਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਭਾਈਬੰਦੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉਸਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ, ਦਲੇਰੀ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਵੈਮਾਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੁਣਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ। ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਣ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝਦਾ। ਉਸਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਹਮਦਰਦੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸੈਨਿਕ ਉਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਭੰਬੱਕੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੀਜਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਦਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਸਭ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲੇ ਸਨ। ਚੌਥਾ, ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿਮਦਿਲ ਤੇ ਹਮਦਰਦ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਲਟ ਗੱਲ ਸਹਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਵਾਂ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਖੁਸ਼ਮਿਜਾਜ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗ ਦੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਲੜਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਟੋਯੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਵਕਤ ਅਤੇ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 1841 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸਟਰ ਕਨਿੰਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਚੰਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਭੈ-ਭੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਜੰਗਜੂ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਕੌਮਾਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਉੱਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਜ਼ਾਰਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਹੀ ਉੱਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਪਾਰੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੀਜਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਤਿੱਬਤ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਬੇਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੀਨ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰੋਹ ਨਾਲ ਕਢਵਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਮੁੱਲ ਚੀਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਰਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਖਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੌਥਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁਆਫਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਅਕ ਲੜਾਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 1841 ਵਿੱਚ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਮਰੀਅਮ ਲਾ ਦੇ ਦਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਮੱਧ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਹਾਸਾ ਤੱਕ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਤਿੱਬਤ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਤਿੱਬਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੋਸਤ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਆਕਰਮਣ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਮੱਧ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗਰਮ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ ਗੋਂਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਕਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਲਦਾਖ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿੱਬਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਲਦਾਖ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਘਟੀਆ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਉੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਖੁਦ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਕਾਸ਼ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਲੜਾਈਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਟੀਆ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸਿੱਖੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰ ਅਣਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੂੜ ਮਾਰ ਅਤੇ ਅੱਲੜ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤਦ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੋਗੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਧਰੋਹ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਨ 1832 ਤੋਂ 1840 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿੱਤ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਤਿੱਬਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੰਨ 1841 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਖਾ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅਵੇਸਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿੱਬਤ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਗਲਤ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਿੱਬਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਉਸਨੂੰ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਿਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੁਮਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤਿਅੰਤ ਸਰਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਦੀ ਬੜੀ ਯੋਗ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਗੈਰ ਸੋਚ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਦੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤਿੱਬਤੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ 5000 ਵਾਧੂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਰਦੀ ਕੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਜਦ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਨਾ ਖੁਰਾਕ, ਨਾ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਜਾਂ ਬਾਰੂਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਿੱਬਤੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਣਸੋਚੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੱਬਤੀ ਸੈਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਉੱਠੇ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਸੰਨ 1841 ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿੱਬਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਬਣ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਦਾਖ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਦਾਖ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਈ 1842 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਿੱਬਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੱਦ ਪਿਆ। ਉਸਦੇ ਫੌਜੀ ਤਿੱਬਤ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਉੱਕੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਿੱਬਤੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਰਦੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਉੱਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਠੰਡੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫੁੰਡੇ ਹੋਏ, ਕਿੱਥੇ ਲਦਾਖ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਦੀਆਂ। ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਨਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਟਾਸ਼ੀਗਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਉੱਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਸੈਨਿਕ ਇਸ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਸੜ ਗਏ ਸਨ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਾਰਨੇ ਸਨ, ਆਪ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਥੁੜੋਂ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ, ਅਜਿੱਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਰਜੀ ਉੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਅਤੇ ਸਰਾਪ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸੰਨ 1812 ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਸੰਨ 1833 ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰਗਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਵਤਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਲਟਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਲੋਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਜੈ ਦੇਵਾ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਟੋਇਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ, ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਬਕ। ਅਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਦਾਖ, ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਬਕ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਜੋ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਉੱਚੀਆਂ ਬਰਫਾਨੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਢੰਗ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਬਕ। ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਚੱਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਨਾ ਵੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬਾਬਤ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ। ਲਦਾਖ ਤੇ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਸੂਸਾਂ ਅਤੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ। ਦੂਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਘੋੜੇ, ਟੱਟੂ, ਸਾਰਾ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਗਰ ਦੇ ਊਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਧਨ। ਤੀਜਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਨ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ, ਵਾਧੂ ਅੰਨ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਅਤੇ ਕਿਤਨੇ ਮਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਚੌਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬਾਰੂਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਪੰਜਵਾਂ, ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਗੁਣ ਅਤੇ ਔਗੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਥਾਨ। ਛੇਵਾਂ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੋਗੀ ਫੁੱਟ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਜਾਸੂਸ ਕਿੱਥੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬਾਬਤ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਖਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਖਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਾਸੂਸਾਂ, ਦੂਤਾਂ, ਗਸ਼ਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਧਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਤਨੀ ਕੁਮਕ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ।
उसकी सेना लड़ाई ਲਈ कितनी तैयार है, उसਦੀਆਂ ਰੱਖਿਅਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ इत्यादि खबरां ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸ ਦੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦਿਆਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਕਟੇਟਰੀ ਦੀ ਬੂ ਅਤੇ ਝਲਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕਈ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੱਬਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਬਾਬਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤਿੱਬਤੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਤਕਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ 10,000 ਸੈਨਿਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਕੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਖੇਡ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਤਿੱਬਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ, ਜਰਨੈਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਿੱਦੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਾਂਡਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਰੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਸਿਰ ਵੰਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਰਨੈਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਅਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ, ਚੌਰਟਨ ਜਾਂ ਮਾਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਭ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਹਬ, ਰੰਗ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਡੋਗਰੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਭ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਮਿਲ ਜੁਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੱਦਾਖ, ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਦੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕੁਟਲਿਆ ਦੀ ਨਿਮਨ ਲਿਖੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸੀ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸੁਚੱਜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਛੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਖੀ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗੀਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਧਨ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁਫਲਸਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ
सोच समझ नाल मिथे होए हर निशाने नूं हमेशा ही अपणियां अखां ते जां दिलों कदाचित भी ओले ना होण दिंदा। लड़ाई जितण दा यह एक महत्वपूर्ण असूल है। हर फौजी कमांडर हमेशा दुश्मन की हर किस्म की सैना नूं बर्बाद करन दा ही निशाना बनाउंदा है। हर कमांडर दुश्मन नूं नाकारा बनाउण लई उन्हां दी सैना नूं लड़ाई विच बर्बाद करके जां दुश्मन की फौज नूं एक घेरे विच लिया के जां उसकी फौज नूं अपने सप्लाई के अड्डियां नालों तोड़ के अपना निशाना हासिल कर सकता है। उसने लद्दाख अते बल्तिस्तान दीयां मुहिमां विच तां शत्रु दीयां फौजां नूं बिल्कुल नाकारा बना दिता सी, परंतु जोरावर सिंह तिब्बत की मुहिम विच दुश्मन दीयां फौजां की ताकत नूं खत्म ना कर सकिया। इसलिए वह फौज फिर अपना सिर उसके खिलाफ उठा बैठी अते उसनूं अते उसकी फौजी ताकत नूं खत्म कर गई। पश्चिमी तिब्बत विच सिखां ने मानसरोवर अते होर छोटे छोटे किलियां अते मंदिरां उत्ते तां कब्जा कर लिया, पर तिब्बती फौज उसके चुंगल विचों बिल्कुल साफ ही बच के निकल गई अते सिख उसनूं नाकारा ना बना सके। उन्हां नूं चाहीदा तां यह सी कि वह तिब्बती फौजां नूं पश्चिमी तिब्बत विच ही रुझाई रखदे ਅਤੇ अपनी फौज की एक वड्डी फौजी टोली नाल तिब्बती फौज के पिछों दी होके उन्हां दे मध तिब्बत नूं बच के निकल जाण वाले इकल्ले ही दर्रे मरियम ला उत्ते कब्जा कर लैंदे। इस तरह सारी दी सारी तिब्बती फौज बोतल विच पै जांदी, उत्तों उस बोतल नूं डट्टा लग जांदा। इस तरीके नाल घिरी हुई फौज नूं गर्मियां दी लड़ाई विच ही हमेशा लई खत्म किया जा सकदा सी। इत्थे जरनैल अपना निशाना तिब्बती फौज की तबाही तो भुल गया, पर धार्मिक अस्थानां उत्ते कब्जे अते कीमती तजारत ते काबू पा के ही खुश हो गया। उसकी हार का वड्डा कारण उसका अपने मिथे हुए निशाने तो भटक जाना सी। वह दुश्मन के आवाजाई जां कुंभ घलियाउण दे रस्ते तां बंद ना कर सकिया अते अपने आवाजाई अते कुंभ घलियाउण दे साधन भी कायम ना रख सकिया। इस तरीके नाल उसने अपने आप ही अणगहली करके खालसा राज के दुश्मनों के हत्थी चढ़ के अपने निशाने तो उल्ट के अपनी फौजी मशहूरी की खुदकशी की अते खालसा राज नूं विदेशियों हत्थों पहली बार लक तोड़वीं हार दवाई। उसने अपने हंकार ते निशाने ते ना कायम रह के भारत का इतिहास हमेशा वास्ते ही बदल दिता। दुश्मन नूं धोखा देना अते अचनचेत हैरानगी विच जां भंबल पूसे पाउणा। जरनैल दी हर एक लड़ाई विच दुश्मन नूं अचनचेत हैरानी विच जां भंबल पूसे विच पा देण दे लड़ाई दे महत्वपूर्ण असूल दी वरतों दी झलक दिखाई दिंदी है। लड़ाई दी तैयारी बड़ी हुशियारी नाल अते दुश्मन नूं धोखा दे के चुप चपीते करन विच, लड़ाई विच एक जगह तो दूसरी जगह बहुत तेज़ रफ्तारी नाल हरकत करन विच, लड़ाई दे हर योजना की बाबत चुप साधन करके दुश्मन नूं धोखा देण विच, अपनी सैना की हाज़री अते मोर्चे छपाउण विच, धोखेबाजी नाल दुश्मन नूं बेवकूफ बनाउण विच अते धोखे विच रखण विच ओह खास मुहारत रखदा सी। कई वारी ओह इहो जिहे लड़ाई दे मोर्चे मार लैंदा सी जो कि साधारण आदमी लई अणहोणे जां बिल्कुल ही मुश्किल समझे जांदे सन। जिस तरह की पहला बोटकोल दर्रे उत्ते सन 1833 विच दुश्मन दे बिल्कुल एक पासियों अते पिछों दी होके हमला करके दुश्मन लई खतरा पैदा करके उन्हां नूं लड़ाई दे मजबूत मोर्चे छुड़वा के भज जाण लई मजबूर कर दिंदा। दूजा सन 1834 विच जंस्कार तो लद्दाख नूं जाण वास्ते सख्त सर्दियां दे मौसम विच रुपसू विच बर्फ नाल ढके लंबे अते सख्त पहाड़ी रस्ते का इस्तेमाल करना, जदों कि उसका छोटा सीधा अते सुचज्जा रस्ता दुश्मन ने मोर्चे बना के लामा यारू दे लागे रोकिया होया सी। इसकी लड़ाई की यह चाल बहुत ही कामयाब रही। दुश्मन लामा यारू दे मोर्चियां विच ही बैठिया रहा। वह उन्हां दे पिछों दी हो के उन्हां नूं धोखे विच रख के आप लद्दाख विच अचानक ही जा वड़िया, जिसकी रखिया का दुश्मन ने उक्का ही कोई प्रबंध नहीं सी कीता होया। तीजा जनवरी 1840 विच चोर बाटला दर्रे विचों सख्त सर्दी विच सख्त चढ़ाई वाली पहाड़ी उत्तों दी डूंगी ते नरम बर्फ नाल ढके हुए रस्ते विचों 5000 दी फौज नूं समेत उस दियां खच्चरां ते तोपखाने दे पार करना एक महान फौजी करतब है।
ਇਹ ਕੂਚ ਸਨ 1914 ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਮਸੂਰੀਅਨ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਬਰਫ਼ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੂਚ ਨਾਲੋਂ ਫੌਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਸੂਰੀਅਨ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਜਰਮਨ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੌਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਰਮਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਬਰਫ਼ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਬਾਟਲਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਫਰਵਰੀ 1840 ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਰਫਾਨੀ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਣਹੋਣੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੇ ਲੰਕਾਸਾਰ, ਪੁਸ਼ਕੂਮ, ਸੌਤ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਦੀ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮਲੇ ਅਵੱਸ਼ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲ ਭੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜਰਨੈਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸੰਨ 1834 ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਬਸਤੀ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਯਾਰੂ ਅਤੇ ਫੋਟੂਲਾ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੌਂਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਤਾਂ ਰਪੂਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਾਮਾ ਯਾਰੂ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਦਾਖਲ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜੀ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਫੌਜ ਲੱਦਾਖ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਥੱਕੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹਾਰ ਖਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਰੂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਰਦੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ। ਹਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਘੋੜੇ ਟੱਟੂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ। ਜੇ ਸਨ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਾਹ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਾਨੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹਰਕਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਤੇ ਟੱਟੂਆਂ ਜਾਂ ਬਿਗਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਬਰਦਾਰੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਆਧੁਨਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 190 ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।